देव की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै श्री सद्गुरुभ्यो नमः। पापोहत बुद्धिनाम शिवे वार्तापि दुर्लभा दुर्लभं भारते जन्म दुर्लभं शिवपूजनम् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निषेधेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बोल मोवेश्वर महादेव की जय। वाछरा डाडा दादानी जय। द्वारिकाधीश की जय। हरसिद्धि मात की जय। हरि ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। आइए घड़ी दो घड़ी के लिए प्रभु नाम नु संकीर्तन करिए। ओम शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। गाओ ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। गाओ ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर। हे शिव शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणं गावो।
ઉમા મહેશ્વર તવ શરણમ. ગાઓ ઓમ શિવ ઓમ શિવ પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. ઓમ શિવ પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. હે મૃત્યુંજય પશુપતિ શંકર. હે મૃત્યુંજય પશુપતિ શંકર. ભુજંગ ભૂષણ તવ શરણમ. ગાઓ ભુજંગ ભૂષણ તવ શરણમ. ગાઓ ઓમ શિવ પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. ગાઓ ઓમ શિવ પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. હે શશિ શેખર શંભુ પ્રિયા શિવ. હે શશિ શેખર શંભુ પ્રિયા શિવ. શિવ ગંગાધર તવ શરણમ. ગાઓ શિવ ગંગાધર તવ શરણમ. ગાઓ ઓમ શિવ પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. ગાઓ ઓમ શિવ પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. હે જગદીશ પિનાકી મહેશ્વર. હે જગદીશ્વર ત્રિનયન શંકર તવ શરણમ. ગાઓ નયન તવ શરણમ. ગાઓ ઓમ શિવ પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. ગાઓ ઓમ શિવ પરા શિવ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. ગાઓ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. ગાઓ ગાઓ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. ગાઓ ગાઓ ઓમકારા શિવ તવ શરણમ. ગાઓ ઓમ યસ્યાંકે ચ વિભાતિ ભૂધરસુતા દેવાપગામસ્તકે. ભાલે બાલવિદુર્ગલે ચ ગરલમ યસ્યોરશિવ્યાલરા. સોયંભૂતિ વિભૂષણઃ સુરવરઃ સર્વાધિપઃ સર્વદા. સર્વગતઃ શિવા શશિનિભા. શ્રી શંકરાં પાતુ માં. ન પુણ્યમ ન પાપમ ન સૌખ્યમ ન દુઃખમ ન મંત્રો ન તીર્થો ન વેદો
न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै वै श्री गुरुवे नमः। बोल मोहेश्वर महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। श्री हरिम परमानंदम उपदिष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तोम नमाम्यहम। परमात्मा महादेवजीनी सुंदर शिव महापुराण कथा पवित्र श्रावण मास षष्ठीनी तिथि भगवान महादेवना दिव्य चरण कमल में वंदन करी परमात्मा ने खूब प्रेम थी भजे। सदगुरु जो अपना ऊपर कृपा करे तो भगवान महादेव नु स्मरण करी महादेव में खोवाई जाइए। अने भगवाननी दिव्य जे आ कथा है एम प्रवेश करिए ए पहला मोहेश्वर महादेवना चरण कमल में वंदन, वाछरा दादाना चरण कमल में वंदन, द्वारिकाधीशना चरण कमल में वंदन, हर्षिती माताना चरण कमल में वंदन। आप सर्वना हृदय कमल में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा ने मारा जाजा करीने जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। शिव अलौकिक देव छे, एनी कथा पण अलौकिक छे। बीजा जे देवो छे ए देवोने एना शणगारने दर्शाववा माटे अथवा तो एना शणगारने देखाड़वा माटे कांईक ने कांईक शणगार सजवो पड़े छे। परंतु देवोमां महादेव ज एक एवा देव छे के जे देवने पोतानी सुंदरताने छुपावा माटे शणगार करवो पड़े छे। कारण के महादेव एक कर्पूर गौरम करुणावतारम कपूर जेवा गौर वर्णना अने एटला सुंदर अने एटला रूपाळा छे के जेनी कोई कल्पना नथी। भगवान ने तो आपणे कीधुं छे श्याम वर्णी, कृष्ण श्याम वर्णी छे, श्यामल छे। पण महादेवजी ने कीधुं छे कर्पूर गौरम करुणावतारम। बीजा जे देवताओ छे ए बधा देवोने पोतानी सुंदरता जगतने देखाड़वा माटे अथवा तो देवलोकने देखाड़वा माटे थईने साज शणगार सजवो पड़े छे। पण महादेवजीने पोतानी सुंदरता छुपाववा माटे शणगार सजवो पड़े छे। अंग उपर भस्म धारण करवू पड़े, मोटी जटा राखवी पड़े, वाघांबरने धारण करवू पड़े, जोगीनो वेश धारण करवो पड़े, योगीनी स्वरूपने धारण करीने योगीनी जेम जीववू पड़े, सर्पने धारण करवू पड़े, वगैरे वगैरे बधी वस्तुओ करवी पड़े छे। अने एटला माटे थई आवी बधी वस्तुओ करे छे तेम छतां पण मारो महादेव बहु रूपाळा लागे छे।
બહુ સુંદર લાગે છે. મહાદેવ એ એક એવા જ દેવ છે કે જેનું બધું મંગલ 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 અને મંગલ છે. મંગલ 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 અને મંગલ છે. કારણ એ સ્મશાનમાં રહે તો સ્મશાન પણ મંગલ છે. સ્મશાન મંગલ શા માટે? તો કે મારું ને તમારું સાચું ઘર સ્મશાન છે. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એ તો એક પ્રાથમિક વ્યવસ્થાઓ છે. છત બાંધીએ, પાણી ના પડે એવી સગવડતાઓ કહીએ, એ પંખા નાખીએ ગરમી ના થાય એટલા માટે થઈ, અને વ્યવહારિક રીતે જે કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થયું છે એને ભોગવીએ છીએ. આ બધી તો એક વ્યવસ્થા છે ભગવાન. પરંતુ આપણું સાચું ઘર સ્મશાન છે. આપણા ઘરે તો કંઈક તકલીફ હોય, લાઇટ ના હોય તો દીકરાઓને કહીએ કે લાઇટ હમી કરાવી દે છે, લાદી ના હોય તો દીકરાઓને કહીએ કે આ બધું કરાવી દે છે. પણ હકીકતે જે કરવાનું છે એમાં કોઈ દી પ્રયત્ન કર્યો છે? કોઈ દી આપણે સ્મશાનને આંટો મારવા ગયા કે લે હાલ એકાદી વાર આંટો મારી આવું કે અહીંયા અમારું છેલ્લું ઠેકાણું છે તો અહીંયા કેવું ખારું છે, જો કાંઈ એમાં ફેરફાર કરવાનો હોય તો છોકરાઓને કહી દઉં કરાવી નાખે. એવા કોઈ દી વિચારો આવ્યા કે આ અહીંયા મને ફાવશે નહીં, અહીંયા આવ્યા પછી છોકરાઓને કહી દઈએ કે તમે આમાં ફેરફાર કરી નાખજો, અને આપણા મરવાના થોડાક સમય પહેલા આવે અને બધા ફેરફાર કરી જાય, એવું કોઈ કરી શક્યું? મતલબ આપણે હજી સુધી આત્મને નથી ઓળખા, અને કીધું એ પ્રમાણે આપણે જીવ બનવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, શિવ બનવાનો નહીં. અને શિવ બનવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો એટલા માટે થઈ આપણે શિવ સુધી પહોંચી નથી શક્યા. એનો અર્થ આપણે આ બધું જે કાંઈ પણ કર્યું છે એ ફરી વખત પૃથ્વી ઉપર પાછો ધક્કો ખાવા માટે કર્યું છે. ફરી વખત આ પૃથ્વી ઉપર પાછો અવતાર ધારણ કરવા માટે કર્યું છે. જન્મ મરણના ફેરાવો માટે કર્યું છે. જીવ આત્મને સમજે તો જ સત્ય છે, નહીતર બધું અસત્ય છે. ભગવાન આ વાત શરૂઆતમાં કહેવાનું કારણ ગઈકાલે મેં તમને કીધું હતું કે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ થયું, અને યુદ્ધનું કારણ એ બંને પાસે જે સત્તા હતી એ નહોતું. યુદ્ધનું કારણ બંનેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક સહેજ અમથો પણ અહંકાર હતો. જ્ઞાની તો હું તમે બધા છીએ, જ્ઞાન તો બધા પાસે છે, સમજણ બધા પાસે. આમાંથી કોને ખબર નથી કે કૃષ્ણ જશોદાજીના અને નંદજીના દીકરા છે? કોને ખબર નથી? કોણ નથી જાણતું કે જશોદાએ ને નંદે તો એને પાળી પોસીને મોટા કર્યા છે, બાકી દેવકીના કોખે જન્મ લીધો છે એવું કોણ નથી જાણતું? દ્વારિકા નગરી ભગવાનની છે એની કોને નથી ખબર? ગોકુલમાં ભગવાન નાના મોટા થયા છે એની વાતની કોને નથી ખબર? ખબર છે એનો મતલબ તમે પણ જ્ઞાની છો, તમને પણ જ્ઞાન છે. બધા જ્ઞાની છીએ, પણ જ્ઞાનની સાથે સાથે આપણા મનની અંદર અહંકાર છે, અને એ અહંકાર છે આપણા જ્ઞાનને બહાર નીકળવા નથી દેતો. માણસ જો પોતે પોતાનો અહંકાર છોડી દે તો અહંકાર છોડે તો સર્વ માણસો જ્ઞાની છે. કારણ કે પૂર્વજન્મની અંદર તમે પણ ઘણા ધર્મ કર્યા છે, તમે પણ ઘણું બધું કર્યું છે. તમે એટલે આપણે બધા આવી જાય. એમાં મારામાં ક્યાંક ને ક્યાંક અહંકાર છે કે હું કથા કરું છું, હું મંદિરમાં સેવા કરું છું, હું આરતી ઉતારું છું, હું યજ્ઞ કરું છું, હું પાર્થિવ પૂજા કરું છું. માણસે કેતો ફરતો હોય, મતલબ મારામાં પણ ક્યાંક અહંકાર છે. પણ એ અહંકારના અમુક છેડાઓ દબાવી દીધા છે એટલે જ્ઞાન બહાર નીકળે છે. પણ જ્યાં સુધી અહંકારના છેડા નથી દબાતા ત્યાં સુધી જ્ઞાન પ્રગટ નથી થતું, ત્યાં સુધી જ્ઞાન બહાર નથી નીકળતું.
આ જગતમાં સર્વસ્વ માણસો જ્ઞાની છે, આ જગતમાં બધાય જ્ઞાની છે, બધાને બધી ખબર છે, પણ તેમ છતાં એ જીવી નથી શકતા, એના માર્ગ ઉપર ચાલી નથી શકતા. એની પાછળનું કેવલ અને કેવલ કારણ એટલું છે કે એના મનની અંદર અહંકાર પ્રાણો છે, અને એ અહંકારના હિસાબે એની અંદર જે કાંઈ પણ રહેલું છે એ બહાર પ્રગટ નથી કરી શકતો. અથવા તો યું કહીએ કે વહ ઉસે પ્રગટ હોને ही नहीं देता, એને પ્રગટ થવા જ નથી દેતો ને. અને આ પ્રગટ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે આ પ્રગટ કરવું હોય તો યોગ્ય સદગુરુનું શરણ પકડી લેવું પડે. સદગુરુ તમારી માથે જ્યારે હાથ મૂકે છે ત્યારે તમારી અંદર રહેલો જે અહંકાર છે એ અહંકાર નાબૂદ થઈ જાય છે, અને અંદર રહેલું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની વચ્ચે લડાઈ થઈ, અહંકારને કારણે લડાઈ થઈ છે. પછી એ બંનેની વચ્ચે શિવજીએ જ્યોતિ સ્વરૂપે એટલે લિંગ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા, લિંગાકાર પ્રગટ થયા છે. અને લિંગાકાર પ્રગટ થયા છે એને બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદગુરુ સમાન સમજે છે. એટલે અંદર રહેલી જે કાંઈ અહંકારની બાબતો છે એ બાબતોને કાઢી નાખી, એટલે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું કે હકીકતે તો હુંય મહાન નથી ને આય મહાન નથી, આપણા બેમાંથી એકેય મહાન નથી. આ કરવા વાળું તો કોક બીજું છે ને આપણી પાસે કરાવે છે. કરનાર બીજું છે, આપણને નિમિત્ત માત્ર બનાવ્યા છે, આપણી પાસે કરાવે છે. આ જગતમાં કરનાર કોક બીજું છે. બંને પોતાના અહંકાર. અને એટલા માટે ગઈકાલે આપણે ગાયું હતું, બ્રહ્મ મુરારી શુરારચિત લિંગમ નિર્મલ ભાસિત શોભિત લિંગમ. બ્રહ્માએ અને મુરારીએ, બ્રહ્માજી કહેતા તો તમને ખબર છે કે બ્રહ્મા જ છે, પરંતુ મુરારી કહેતા ભગવાન વિષ્ણુ, બંનેએ સાથે મળીને શિવજીની પૂજા કરી હતી, શિવલિંગની પૂજા કરી હતી. પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થયો ભગવાન કે જ્યોતિ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા છે, તો એ જ્યોતિ જ સ્વરૂપ શા માટે ભગવાને પસંદ કર્યું? લિંગાકાર જ શા માટે ભગવાને પસંદ કર્યું? નિરાકાર જ શા માટે ભગવાને? કેમ કોઈ મૂર્તિના રૂપની અંદર પ્રગટ નથી થયા? આ જગતમાં એવું તો કાંઈ નથી કે મૂર્તિના રૂપની અંદર ભગવાન શિવજીએ કોઈને દર્શન નથી દીધા. પોતાના સ્વરૂપની અંદર મહાદેવજી દર્શન આપે છે, પણ શા માટે નથી દીધું? કારણ કે એક સર્જન કરતા છે અને એક પોષણ કરતા છે. બંનેને સમજાવવા માંગે છે કે આ જગતમાં કોઈ કરતા હરતા નથી, કોઈ કોક પાસે કરાવે છે. નિરાકાર છે. મારો ને તમારો આકાર થયો એ પહેલા આપણે પણ નિરાકાર હતા. આપણે પણ માના ગર્ભની અંદર પેલા અંડાકાર બન્યા છીએ. એ અંડાકાર બનતા પહેલા આપણે પણ નિરાકાર હતા, આપણો પણ કોઈ આકાર નહોતો. અને પછી માના ગર્ભને ધારણ કર્યું, અને પછી એમાંથી અંડાકાર થયો, અને અંડાકાર થયો અને પછી હાથ ને પગ ને મુખ ને આ બધી વસ્તુઓ, હૃદય ને જુદી જુદી આંખો ને કાન ને આ બધું બનતું થયું. હું તમે પણ નિરાકાર છીએ. અર્થ નિરાકારમાંથી જ આકાર પ્રગટ થયો છે. માટીનો ઘડો હોય અને માટીનો ઘડો તૂટી જાય તો માટી તૂટી એમ કહેવાય કે ઘડો ફૂટ્યો એમ કહેવાય? માટી ફૂટે કે ઘડો ફૂટે? ફૂટે હંમેશા ઘડો. એમ નિરાકાર રૂપમાંથી આપણો ઉત્પત્તિ થઈ છે, આપણો આકાર થયો છે. એટલે માણસ મરે ત્યારે આતમ મર્યો એમ નથી કહેતું, ફલાણા કે ફલાણા ભાઈ મર્યા એવું કહીએ છીએ. અંતે તો બધા નિરાકાર જ છે. બરફ ઓગળે પછી પાણી જ છે, પછી જેમાં ભરવું એમાં ભરાઈ જાય, જેમાં નાખવું એમાં થઈ જાય. અંતની અંદર બધા નિરાકાર છે ભગવાન. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બંને ઝઘડે છે, અને ઝઘડવાની પાછળનું કારણ બંનેના મનની અંદર થોડો થોડો અહંકાર છે. એક કહે હું મહાન અને એક કહે હું મહાન.
અને બ્રહ્માજી વિષ્ણુ લોકમાં ગયા. એક કહે હું તારો પુત્ર છું અને એક કહે હું તારો પિતા છું. આ તો એવો પ્રશ્ન થયો કે દીકરો બાપા પાસે જાય ને બાપાને કે હું તમારો બાપ છું, તમે નહીં. હવે આ વસ્તુ કેટલી યોગ્ય કહેવાય? અર્થ બ્રહ્માજી ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા છે એટલે બ્રહ્મા જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા ને એમ કીધું છે કે હું તમારાથી મોટો છું, એનો મતલબ બ્રહ્માજી નતા જાણતા કે વિષ્ણુ મોટા છે કે હું મોટો છું કે અમારી ઉપર કોક છે, એને ખબર નહોતી એવું હતું. અને બ્રહ્માજીને ખબર ના હોય એવું ક્યારેય બને નહીં, કારણ કે બ્રહ્મા બુદ્ધિના દેવતા છે અને બુદ્ધિ ક્ષણ બે ક્ષણની અંદર ધારે એટલી બદલી શકે. એક ઘડી બે ઘડીની અંદર ધારે એટલી પલટી જાય. એ થોડીક જ વારમાં બુદ્ધિ ધારે તો આપણું ધનોત્પન્ન બોલાવી નાખે ને થોડીક જ વારમાં આપણું બધું સારું કરી દે. પાછું ઘણા માણસોને બગાડતા આવડતું હોય પણ હંકેલતા બહુ સારું આવડતું હોય. બગાડી નાખે પણ જેમ તેમ કરીને ગમે એમ કરીને એવું ભેગું કરી લે ને એવું રૂપારું લાગે કે એની કોઈ કલ્પના ના હોય. એને હંકેલતા બહુ સારું આવડતું હોય. બ્રહ્મા બુદ્ધિના દેવ છે એટલે એને બધી ખબર છે. તો પછી આ પ્રસંગ મૂકવા પાછળનું કારણ શું? આ પ્રસંગ મૂકવા પાછળની હકીકત શું? ભગવાન વેદવ્યાસજી સરસ્વતીના કિનારે ભક્તિ કરવા માટે બેસતા હતા અને ભક્તિ કરવા માટે બેસતા હતા અને સનત કુમારોને જાણ થઈ ભગવાન વેદવ્યાસજી ભક્તિમાં લીન થઈ જાય એ પહેલા સનત કુમારો જઈને ભગવાન વેદવ્યાસને કહે છે કે તમે જે ભક્તિ કરો છો એ ભક્તિનો ખરો અર્થ શું છે? શાના માટે ભક્તિ કરો છો? મુક્તિ માટે ભક્તિ કરો છો? અને માણસ હંમેશા મુક્તિ માટે ભક્તિ કરતો હોય અને ભક્તિ કરતા કરતા માણસના મનમાં બીજા કોઈ જાતના વિચારો હોય તો એ ભક્તિ કરતા કરતા મુક્તિ નહીં બંધનને બાંધે છે. અને પહેલા એ વિચાર કરી લેવો જોઈએ કે આપણને બાંધ્યા છે કોનેથી આપણે મુક્તિ જોઈએ છે? આપણે ખુદ આપણી માયાઓમાં બંધાઈ જઈએ છીએ. નહીતર ઈશ્વર તો જ્યારે મોકલે છે ત્યારે હાવ કોરી પાટી જ હોય છે, એમાં કાંઈ હોતું નથી. પણ આપણે એમાં બંધાતા જઈએ છીએ, આપણે એમાં ગૂંચતા જઈએ છીએ, આપણે એમાં અટવાતા જઈએ છીએ. બાંધ્યા છે કોણીએ? કે આપણે એ બંધનમાંથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સનત કુમારો ભગવાન મહાદેવજીની કથા સંભળાવે છે વેદવ્યાસજીને. જે કથાને એને નંદીશ્વર પાસેથી સાંભળી છે, નંદી પાસેથી સાંભળી છે. અને આ કથાને મહાદેવજીને સંભળાવતા સંભળાવતા સુંદર ભાવને પ્રગટ કર્યો છે. વ્યાસજીએ કથા સાંભળી ખૂબ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. જે ભક્તિના પાયા જ નથી એ ભક્તિ શું કામ? જેનો આધાર જ નથી એ ભક્તિ શું કામ? તમે જે કાંઈ પણ કરો છો એનો કાંઈક ને કાંઈક આધાર છે. આ છતને અહીંયા ઊભી કરવામાં આવી છે તો એનો કંઈક આધાર છે. આ માઇક્રોફોન અહીં મૂકવામાં આવ્યું તો એનો કંઈક આધાર છે. હું અહીંયા બેઠો છું તો એનો કંઈક આધાર છે. તમારી અંદરથી ભક્તિનો પ્રભાવ જાગે છે એનો મતલબ આગળના જન્મમાં પણ તમે ક્યાંક ભક્તિ કરી છે. તમને ક્યાંક સત્સંગ સાંભળવા જવાની ઈચ્છા થાય છે એનો મતલબ આની પહેલા પણ તમે ક્યાંક સત્સંગ સાંભળો છે. તમારી વૃત્તિ એવી છે, તમારો સ્વભાવ એવો છે. અને જ્યારે સત્સંગની વાત આવે, સત્સંગ સાંભળવાની વાત આવે ત્યારે મોટા મોટા ક્રમ ન કરવાના હોય, મોટા મોટા નિયમો ન કરવાના હોય. દાખલા તરીકે સવારના ટાઈમમાં કથા હોય, 9 વાગે ચાલુ થતી હોય તો ઘણા માણસો એમ કહેતા હોય કે મારે 10 વાગ્યા સુધી તો પૂજા હાલે, એટલે 10 વાગ્યા પહેલા તો હું નો જ નીકળી શકું. અને પછી અહીંથી નીકળું, ત્યાં પહોંચો ને ત્યાં તો 11 થઈ જાય. હું વધીને મોડામાં મોડી 11 વાગ્યા સુધીમાં આવી શકું. એના પહેલા કથા 11 વાગ્યા પછી સાંભળું, એના પહેલા કથા ન સાંભળું. એમ નહીં,
એ તમારો જે નિત્યક્રમ છે અને તમને સત્સંગ સાંભળવાનો 2 દિવસ 5 દિવસ કે 7 દિવસ મોકો મળ્યો છે તો એ ક્રમને ઓછો કરીને સત્સંગ સાંભળવો જોઈએ અને એની જગ્યાએ એમ સમજવું જોઈએ કે આજ દી સુધી મેં જે નિત્યક્રમ કર્યો છે એ નિત્યક્રમનું ફળ મળ્યું છે મને આ સત્સંગ સાંભળવાનું. મેં આજ દી સુધી જો નિત્યક્રમ કર્યો જ ના હોત તો કદાચ મને સત્સંગ સાંભળવાનું ફળ ન મળે. આ નિત્યક્રમને કારણે જ મને પરિણામ મળ્યું છે, મને ફળ મળ્યો છે. શેનું ફળ? સત્સંગ સાંભળવાનું. અર્થ બ્રહ્માને ખબર હતી કે કોણ મહાન છે, બ્રહ્માજી જાણે છે કે કોણ મહાન છે, તેમ છતાં પણ આ લીલા કરવામાં આવી છે. કારણ ઈશ્વર દ્વારા આ લીલા કરાવવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી જગત સમજશે નહીં ત્યાં સુધી એને ખબર પડશે નહીં. આપણે જે ભૂલો કરીએ છીએ લગભગ બધી ભૂલો દેવતાઓએ કરી લીધી છે અને પછી એમાંથી કઈ રીતે પસાર થવું ને કેમ નીકળવું એ બધા એના સમાધાનો પણ આપ્યા છે. કહેવાનું તાત્પર્ય ભગવાન એવું છે કે બ્રહ્મા સર્જન કરતા છે અને વિષ્ણુ પોષણ કરતા છે. અને સર્જન કરતા અને પોષણ કરતા આ બંનેના મત જો જુદા જુદા હોય તો સંસાર ક્યારેય ના હાલે. બેયના મત એક સરખા હોવા જોઈએ. બેયના મત એક સમાન હોવા જોઈએ. ખાલી બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની વાત નથી, આ બધાના જીવનની વાત છે. કોઈ મોટી સંસ્થા લઈ લ્યો, એ સંસ્થામાં કોઈ કરતા હરતા હોય 4-5 જણા કે 10 જણા, બધાના મત સરખા મળતા હોવા જોઈએ. એક ઘર હોય, બધાના મત સરખા મળતા હોવા જોઈએ. બીજી કોઈ બિઝનેસ કે વ્યાપાર હોય, એમાં 2-4 જણા પાર્ટનર હોય તો એના મત પણ સરખા મળતા હોવા જોઈએ. જો મત મળે તો જ પ્રગતિ, નહીતર અધોગતિ, નહીતર પ્રગતિ રૂંધાય છે. ટૂંકો દોરો પકડાય એ પકડી લેજો. કહેવાનું તાત્પર્ય ભગવાન એટલું છે કે મત મળવા જોઈએ. જ્યારે તમારા મત મળે છે એ બાદ જ પ્રગતિની શરૂઆત થાય છે. વિષ્ણુ ભગવાન કહે છે કે હું મહાન અને બ્રહ્માજી કહે છે કે હું મહાન. બને છે એવું ભગવાન બંનેના મનની અંદર અહંકાર છે અને એ અહંકારને કારણે એની અંદર રહેલું જે જ્ઞાન છે કે બેમાંથી એક પણ મહાન નથી, આપણી ઉપર કોક છે. એ જ્ઞાન પ્રગટ નથી થવા દેતું. કોણ નથી થવા દેતું? અંદર રહેલો અહંકાર. અને એટલા માટે યુદ્ધ થાય છે બંનેની અંદર. અને સર્જન કરતા ને પોષણ કરતા આ બંનેની વચ્ચે જ્યારે યુદ્ધ થાય તો એનું પરિણામ શું આવે તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ. દેવી ભાગવતમાં મેં તમને કથા સંભળાવી હતી. સર્વપ્રથમ મહાત્મ્યની અંદર મનુ અને શત્રુપા યજ્ઞ કરે છે પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે. એકને યજ્ઞમાં ઈચ્છા છે કે મને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય અને એકને ઈચ્છા છે કે મને દીકરી પ્રાપ્ત થાય. પછી દીકરી પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે પેલાએ બોલાવ્યા છે યજ્ઞના આચાર્યને કે તમે સંકલ્પ શેનો કરાવ્યો હતો? તો કે તમારા પત્નીએ મને એકાંતમાં કીધું હતું કે મારે પુત્રી જોઈએ છે, એટલે પુત્રીનો સંકલ્પ કરાવ્યો હતો. અને યજ્ઞનારાયણ ક્યારેય પણ સંકલ્પનું ફળ આપ્યા વિના રહેતા નથી. અને એટલા માટે થઈને દીકરી પ્રાપ્ત થઈ છે. જ્યારે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે ભગવાન, ત્યારે પતિ અને પત્ની બંનેના વિચાર સમાન હોવા જોઈએ. અને ન હોય તો એનું પરિણામ કંઈક જુદું આવે છે. પછી સંતાનમાં બંનેની વૃત્તિઓ આવે છે. સ્ત્રીની વૃત્તિ પણ આવે છે અને પુરુષની વૃત્તિ પણ આવે છે.
કારણ એક સર્જન કરનાર છે અને એક પોષણ કરનાર છે. આ બંનેના સ્વભાવ જો સરખા ન હોય તો બંનેના સ્વભાવ એની અંદર પ્રગટ થાય છે અને બે સ્વભાવવાળો વ્યક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે પહેલા મનથી સ્થિર થવું જરૂરી છે. મનથી સ્થિરતા રાખવી બહુ જરૂરી છે. અને માનસિક સ્થિરતા જ્યારે થાય છે ત્યારે પછી તમને જે સંતાન પ્રાપ્ત થાય છે એની કોઈ કલ્પના નથી ભગવાન. દિવ્ય ચરિત્ર છે. એક સર્જન કરતા છે અને એક પોષણ કરતા છે. બંને ઝઘડે છે અને શરૂઆતમાં તો જ્યારે ઝઘડા ને ત્યારે બધા દેવતાઓ રાજી થયા, દેવોને આનંદ આવ્યો. હા, પણ પછી ઝઘડો જ્યારે વધ્યો પછી એને સમજાણું કે આ તો ભયાનક સ્વરૂપને ધારણ કરશે. બને છે એવું ભગવાન કે બંને રોકવા માટે વિચાર કરે છે. આપણા સમાજમાં પણ એવું હોય છે. આડોશ પાડોશમાં કોઈ ઝઘડે એટલે આજુબાજુમાં કોઈ ઝઘડતો હોય ને કાન દઈને સાંભળીએ કે શું બોલે છે, શું કહે છે, શું કહે છે. હા, અને એમાં વળી કોઈ ખારા માણસ હોય તો વળી વિડીયો ઉતારી લે. હા, વાળ પકડીને ઢળ્યા ને આમ કર્યું તેમ કર્યું, ઠામણા માર્યા ને વાટકા ઓલાર્યા ને ગલાસ ઓળ્યા, આવું બધું વિડીયો પછી સોશિયલ મીડિયામાં વહેતો કરે. અર્થ શરૂઆતમાં લોકો આનંદ કરે છે. દેવતાઓને આનંદ થયો. પછી ખબર પડી કે આનું પરિણામ તો ભયાનક આવવાનું છે. એટલે દેવતાઓએ એ પરિણામને ધ્યાનમાં લેતા એ યુદ્ધને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. યુદ્ધને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ સમયે દેવતાઓ વિચાર કરે કે આપણે તો રોકી નહીં શકીએ. સંદેશાઓ પ્રાપ્ત થયા, મહાદેવજી પાસે ગયા અને મહાદેવજીએ કીધું કે ભલે કઈ વાંધો નહીં. હવે મહાદેવજી જો તુરંત જ બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુને જઈને સમજાવે છે કે તું પણ મહાન નથી અને તમે પણ મહાન નથી. શિવજી તુરંત જઈને કહી દે કે તમે મહાન નથી ને તમે મહાન નથી. કરનાર તો કોઈક જુદું છે, કોઈક ઓર છે, તો એ લોકો માને નહીં. અમુક માણસનો સ્વભાવ હોય, આપણે ડાયરેક્ટ એને કહી દઈએ કે આ આમ નહીં ને આમ સારું લાગશે, આમ ન કરાય. એટલે એ કહે કે ના 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 ઈ ન મજા આવે, આમ કરો. અને પછી એને પાસે બેહાડીને વ્યવસ્થિત સમજાવીએ અથવા તો એને કંઈક એવો ચમત્કાર દેખાડીએ અથવા તો કરીને દેખાડીએ, પછી એ જ કહે કે ના ના ઓ લાગે તો રૂપાળું. માણસોનો સ્વભાવ હોય. એમ શિવજી વિચાર કરે છે કે જો હું તુરંત તેની સમક્ષ પ્રગટ થઈ જઈશ અને બંનેને કહીશ કે આવી રીતે થાય છે તો આ યોગ્ય નથી, ત્યારે ભગવાન મહાદેવજી કહે છે કે એ માનશે નહીં. અને એટલા માટે ભગવાન મહાદેવજી બંનેની વચ્ચે લિંગાકાર રૂપની અંદર પ્રગટ થયા છે, જે અગ્નિ સ્તંભ સ્વરૂપ છે. અગ્નિ સ્તંભની અંદર પ્રગટ થયા છે, જેનો એક છેડો પાતાળમાં ગયો અને એક છેડો ઉપર ગયો. અને બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બંને જુદા જુદા થઈને આમ દૂર દૂર સુધી પછડાણા. ઊંચે જોવે, નીચે જોવે, ઊંચે જોવે, નીચે જોવે, અતિની ગતિ ના હોય, અંત શોધી નથી શકતા. અને એટલા માટે થઈ વિચાર કરે છે કે આ તો તમે મહાન નથી ને અમે મહાન નથી, આપણી ઉપર કોક છે, આપણા બેન માથે કોક છે. શિવજી સદગુરુ સ્વરૂપે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની સમક્ષ પ્રગટ થયા છે અને સદગુરુના રૂપની અંદર એની અંતર રહેલી જે આત્મની જે ઓળખ છે એ ઓળખને કરાવવા માંગે છે. અને એટલે આપણે રાજસ્થાનીમાં એક ગીત છે, એ મને ક્યું છોડા પરદેશ ગુરુજી મારા લઈ ચાલો નિજ દેશ. મને ક્યું છોડા પરદેશ ગુરુજી મને લઈ ચાલો નિજ દેશ.
મને લઈ ચાલો નિજ દેશ. મને લઈ ચાલો નિજ દેશ. નિજ દેશનો અર્થ જામનગર મૂકી આવ્યા, ત્યાંથી તમારું લાંબા વતન છે એટલે જામનગર વાળાને તમે એમ કહો કે મારે લાંબા જવું, મને લાંબા મૂકી જાય, એમ નહીં. એ વાત નથી, એ નિજ દેશની વાત નથી. નિજ દેશ એટલે કયો દેશ? અંદર રહેલો જે આત્મ છે, આપણામાં જે હું પણ છે, હું કોણ, હું કોણ, હું કોણ, એની જ આપણે ખબર નથી. એને જાણવાનું છે કે હકીકતે હું કોણ, હું કોણ છું. અને આ આત્માની ઓળખ જો આપણને કોઈ કરાવી શકે તો એ કેવલ અને કેવલ ગુરુજી છે. સદગુરુ સિવાય બીજું ન કરાવી શકે. ગુરુજી જ્યારે આપણને જ્ઞાન આપતા હોય ત્યારે એ જ્ઞાનનો આપણે સ્વીકાર કરવાનો હોય છે, એની સામે વિવાદ નથી કરવાનો. આ તો ગુરુ કંઈક કહે ને આપણે પરબારા હામાં ચોટી પડીએ, એ તો મને ખબર છે, બીજું કયો, એ તો મને ખબર છે, બીજું એમ ના. આ તો એકદમ કોરી પાટી થઈને જવાનું છે. માણસ કાં તો એકદમ પૂર્ણપણે જ્ઞાની હોવો જોઈએ અને કાં હાવ ખાલી હોવો જોઈએ. બાકી અધૂરા ઘડા છલકાય ઘણા. અધૂરાને અધૂરો મળે તો કઈ પૂર્ણ ન થઈ જાય. એક મૂર્ખ હોય કે 1000 મૂર્ખ હોય, 1000 મૂર્ખ ભેગા થાય તો એક જ્ઞાની ઊભો ન થાય, બધાય મૂર્ખ જ હોય. એક ઘડો અધૂરો હોય ને એની બાજુમાં 50 ઘડા અધૂરા મૂકી દો તો કે પૈડા પૈડા ભરાઈ ન જાય, એને ભરવા પડે. અને આ કોણ ભરી શકે? તો એ ભરનાર છે. એ મને ક્યું છોડો પરદેશ ગુરુજી, મારા લઈ ચાલો નિજ દેશ રે. મને ક્યું છોડો પરદેશ ગુરુજી, મને લઈ ચાલો નિજ દેશ. જવાનું છે તો ક્યાં જવાનું છે? મને મારા આત્મની ઓળખ કરવાની છે કે મારે હકીકતે શું કરવાનું, હું હકીકતે શું કરવા માંગુ છું, હું કોણ છું, મારી ફરજ શું છે. સંસારમાં આવ્યા છીએ એટલે પહેરવું, ઓઢવું, શોખ, આ તે, આ બધી વસ્તુઓ હોવી જોઈએ ભગવાન. પરંતુ હકીકતે જે કરવાનું છે એ શું છે એની ઓળખ સદગુરુ પાસે કરવાની છે. સંસારમાં આવ્યા પછી શરીર માટે બને એટલો ઓછો સમય કાઢવો અને ઈશ્વર માટે બને એટલો વધારે સમય કાઢવો. શરીર માટે ઓછી મિનિટો કાઢવી તો પડશે, એમાં કઈ નહીં હાલે. આવ્યા છીએ, શરીર મળ્યું છે એટલે શરીર માટે મિનિટ કાઢવી તો પડશે જ, એમાં કઈ નહીં હાલે. 1-2 કલાક શરીરને આપવી તો પડશે જ, એમાં કઈ નહીં હાલે. કારણ કે આપણી પાસે છે એટલે ભોગવવું પડશે. આપણે કોઈ બિલ્લામાં કે કોઈ મોટી ફેક્ટરીની બાજુમાં રહેતા હોય અને એ લોકો ગંધારો કચરો હોય આપણા ઘરની શેરી પાસેથી કાઢતા હોય, એટલે આપણે ગમતી હોય કે ન ગમતી હોય ને દુર્ગંધ આવે એ લેવી જ પડે. અને એટલા માટે ઈશ્વરે શરીર સ્વરૂપની અંદર આપણે મોકલા છે એટલે આપણે 24 કલાક પરમાત્માને ભજવા માંગતા હોય તેમ છતાં પણ શરીર માટે તો સમય કાઢવો જ પડશે. કારણ કે શરીર હશે તો ભજશો, એમનેમ કેમ ભજશો? અને શરીર માટે ઓછી મિનિટો બને એટલી નીકળે અને ઈશ્વર માટે બને એટલી વધારે મિનિટો નીકળે એનો પ્રયત્ન કરવાનો. અને આવું કોણ કરાવી શકે? સદગુરુ સિવાય બીજો કોઈ ઉતાર નથી. મને ક્યું છોડા પરદેશ ગુરુજી, મને લઈ ચાલો નિજ દેશ. મને ક્યું છોડા પરદેશ ગુરુજી, મને લઈ ચાલો નિજ દેશ રે. મને લઈ ચાલો નિજ દેશ રે. મને લઈ ચાલો નિજ દેશ. સદગુરુના ચરણમાં નમન કરીને સદગુરુને પ્રાર્થના કરવાની છે કે મને લઈ ચાલો નિજ દેશ. અને નિજ દેશનો અર્થ મારે હકીકતે માણસ તરીકે આવ્યો છું તો મારા ભાવને સુધારવા માટે શું કરવું જોઈએ, મુક્ત થવા માટે શું કરવું જોઈએ, બંધનોમાંથી છૂટવા માટે શું કરવું જોઈએ.
અને કીધું એ પ્રમાણે અંદરનો જે અહંકાર છે એ અહંકાર તમારાથી દૂર થાય તો અંદર રહેલું જ્ઞાન ઉપર આવે છે ભગવાન. બાકી જ્ઞાનનું કોઈ મહત્વ નથી. જ્ઞાની તો હું તમે બધા છીએ, કારણ કે આની પહેલા અનેક વખત આપણે જન્મ લઈ ચૂક્યા છીએ અને જેમાંથી આપણી ઉત્પત્તિ હોય એની વસ્તુ આપણામાં અમુક અંશે હોય ને હોય. પિતાના અમુક ગુણો એ દીકરામાં આવે, માતાના અમુક ગુણો એને સંતાનમાં આવે, પછી દીકરી હોય કે દીકરો હોય, બાપના અમુક ગુણ આવે, એના જેવી કાં તો એના જેવી બોલી હોય, કાં એના જેવો વ્યવહાર હોય, કાં એના જેવો સ્વભાવ હોય, કાં એનો જેવો રંગ હોય, કાં એના જેવો રૂપ હોય, અમુક વસ્તુઓ આવે. એમ હું અને તમે ઈશ્વરના અંશ છીએ, એટલે ઈશ્વર જેવો જ્ઞાની આ જગતના બીજું કોઈ નથી. એટલે મારામાં તમારામાં જ્ઞાન તો છે જ, જાગ્રત કરવાની જરૂર છે, એ તો છે જ. આને બહાર કાઢવાની જરૂર છે. ને બહાર ક્યારે કાઢી શકો? તો કે આની ઉપર અહંકાર નામના તાળા માર્યા ને એ તાળાની ચાવી ગોતવા જવાની છે. ને ચાવી કોની પાસે હોય? સદગુરુ પાસે. અને સદગુરુ તમને જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તમારા અહંકાર નામના તાળાઓને ખોલી નાખે છે અને ખોલીને તમારી અંદર રહેલું જે જ્ઞાન છે જ્ઞાનને પ્રગટ કરે છે. બહુ જ્ઞાની થવાની જરૂર નથી, થયું થાવું જાણવાની જરૂર નથી. કેવલ અને કેવલ ભગવાન આપણે શું છીએ અને આપણે શું કરવાનું છે એનાથી મતલબ રાખવું. કહેવાનું તાત્પર્ય બે વ્યક્તિ એક સર્જન કરતા છે અને એક પોષણ કરતા છે. બંનેના મત એક સમાન હોવા જોઈએ, એક સરખા હોવા જોઈએ. બે દૂર દૂર સુધી અથડાયા અને ઊંચું જોવે છે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ભગવાન નીચે જોવે છે. બંનેમાંથી એનો અંત શોધી નથી શકતા, એટલે બેની વચ્ચે એક રસ્તો કાઢવામાં આવ્યો કે ભગવાન વિષ્ણુ, નથી તમે મારાથી મહાન કે નથી હું તમારાથી મહાન. આપણે બંને એકાબીજાથી મહાન નથી. જે આ અગન સ્તંભનો છેડો શોધી આવે એ મહાન. અર્થ હજી જ્ઞાનની ઉપર અહંકારનું જે તાળું લાગ્યું છે એ તાળું ખુલ્લું નથી. નહીતર તો આ અગ્નિસ્તંભને જોતાની સાથે જ સમજી જાય કે આપણે બેમાંથી એકેય મહાન નથી, આપણી ઉપર કોક છે. એનો છેડો નથી. અને એટલા માટે બ્રહ્મા હંસ પર સવાર થઈને ઉપર જાય છે, ભગવાન વિષ્ણુ પાતાળમાં જાય છે. છેડો શોધવા જાય છે પણ અંત એને ક્યાંય મળતો નથી. ભગવાન જ્યારે પાતાળમાં જાય ને અંત મળતો નથી, ઉપર જાય અંત મળતો નથી બ્રહ્માને. અને આ દ્રશ્યને શિવજી બેઠા બેઠા જોવે છે. અને બેઠા બેઠા જોવે એટલે શિવજીને મંદ મંદ હાસ્ય આવ્યું અને શિવજીથી હસાઈ ગયું અને હૈસા એટલે મસ્તક હૈલું આ રીતે. અને મસ્તક હૈલું એટલે શિવજીના મસ્તક ઉપર એક કેવડાનું પુષ્પ હતું. કેવડાને સંસ્કૃતમાં કેતક કહેવાય. કેવડાનું પુષ્પ હતું એટલે એ કેવડાનું પુષ્પ શિવજીના મસ્તક ઉપરથી પડ્યું. હવે પુષ્પ ઉપરથી નીચે આવે, બ્રહ્માજી આનો છેડો શોધવા ઉપર જાય, રસ્તામાં બે ભટકી ગયા. એટલે કેવડાને ઊભો રાખી અને બ્રહ્માજીએ કેવડાને પૂછ્યું કે તું ક્યાંથી આવે છે? અમુક માણસોનો સ્વભાવ હોય કે છેલ્લે સુધી ખોલ ન દે કે હું ક્યાંથી આવું છું. હું કે પેલા અહીંથી આમ ગયો તો, પછી ત્યાંથી આમ ગયો તો, પછી ત્યાંથી આમ ગયો તો, પછી ત્યાંથી આમ જાતો હતો, ત્યાં અહીંયા એમ થયો કે બે ઘડી ખોટી થતો જાય. આપણને ખબર જ ન પડે ક્યાંથી આવી. મેં એવા ગોટા વારે છેલ્લે સુધી ખબર જ ન પડે. અમુક વ્યક્તિઓની એવી આદત હોય, આપણે જે પૂછીએ એ પ્રશ્નનો જવાબ એવો ગોળ ગોળ આપે, આપણે અંત સુધી સમજાય જ નહીં.
કે આને કીધું હું. ટૂંકમાં એવા દંભી માણસ આ કલયુગની અંદર ઉત્પન્ન થયા છે. હવે આ તો સાચી વાત ગાડા ભરાય. એક અર્થ કહીને ફરી પાછો આમાં કથામાં પ્રવેશ કરી જઈએ. દંભીનો અર્થ શું? તો કે બધી વાતની ખબર હોય, આપણે વાત કરીએ અને પછી આપણને પૂછે કે એકવાર કયો તો, એને દંભી કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે કોકને કહીએ કે તમને ફલાણી વાતની ખબર છે, તો કે ના 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 ના, કે મને આમ તો ખબર છે, કોક પાસે સાંભળી હતી પણ જરાક કરો તો ખબર પડે. એટલે પછી આપણે કંઈ ગામનું પાદર હતું, પાદરમાં એક મકાન હતા, પતરાવાળી ઓયડી હતી, ઝીણકુક ફર્યું હતું, એમાં એક ગાય બાંધી રહેતી અને એમાં એક ડોહીમાં રહેતા હતા અને એને કોઈ દીકરા કે દીકરીઓ કંઈ સંતાન નતા ને બિચારા એકલા હતા. આવ્યું કંઈ યાદ આવ્યું એ કે હા 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 જરાક મગજમાં આવ્યું પણ હજી જરાક કરો તા. એટલે આપણે એ વાતને પાછી આગળ વધારવાની. પછી આપણે એ વાતને આગળ વધારીને એમ કહીએ કે પછી અમુક સમય ગયો એને કોઈ સેવા કરે એમ નહોતું, ડોહીમાને ખાટલો આવ્યો, પછી ગાયની કોઈ સેવા કરે એમ નહોતું, યાદ આવ્યું કંઈ તો કે હા જરા જરા મગજમાં છે પણ થોડીક વાત કરો જોઈએ, થોડીક વાત કરો, વળી પાછી આગળ વાત વધારે. પછી કે ગાય મરી ગઈ, પછી ધીમે ધીમે ડોહીમાં મરી ગયા, પછી મકાન પડી ગયા, એ પ્લોટ સાર્વજનિક થઈ ગયો, ત્યાં મંદિર બની ગયો. તો આપણને શું કે ખબર, એ તો મને ખબર હતી પણ ત્યાં વેલો ગુડને ખબર હતી તો ખોટે ખોટા કોકની ડોહીઓ મરવો અને કોકની ગાયો મરવો, આને દંભી કહેવાય. બધી ખબર હોવા છતાં આપણી પાસેથી જે વાત કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે એ દંભી. અર્થ કેવડાને પૂછ્યું છે ભગવાન બ્રહ્માજીએ કે તમે ક્યાંથી આવો છો? એટલે કેવડો વાત કરે છે. બ્રહ્માએ અને કેવડાએ નિર્ણય લીધો છે, નક્કી કર્યું છે. અને શું નક્કી કર્યું છે? તો કે એણે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે નીચે જઈએ અને અમારે ને વિષ્ણુની વચ્ચે એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આ સ્તંભનો છેડો જે શોધી લે એ મહાન, એ મોટો. અને હું મોટો થઈ જાઉં તો હું પ્રમુખ બની જાઉં, અને હું પ્રમુખ બની જાઉં તો પ્રમુખ પછીનું જે પદ હોય ને તને આપી દઉં. લાલચ આપી, કેવડાને લાલચ આપવામાં આવી અને કેવડો એ લાલચમાં ફસાઈ ગયો. અર્થ ભગવાન તમને મસ્તક ઉપર ચડાવીને રાખે છે અને તમે એ મસ્તકની ખેવના ન કરી શક્યા, કાળજી ન લઈ શક્યા, એટલે ત્યાંથી તમે નીકળ્યા છો અને નીકળ્યા એટલે લાલચમાં ફસાણા, પછી લાલચમાં મૂંઝાણા. કેવડાએ વાતનો સ્વીકાર કર્યો, મારે કરવાનું શું? તો કે તારે કરવાનું ખાલી એટલું. શું કરવાનું? તો કે કરવાનું ખાલી એટલું કે હું જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાઉં ત્યારે એને તારે એમ કહેવાનું કે બ્રહ્માજી આ સ્તંભના છેડા સુધી જઈ આવ્યા અને એની સાબિતી હું છું, હું ત્યાં છેડા પાસે બેઠો હતો ને બ્રહ્માજી ત્યાંથી મને લઈ આવ્યા. તારે આવું ખોટું બોલવાનું. એમ ઘણા માણસોએ ખોટું બોલવા માટે પગારદાર રાખ્યા હોય કે કોક તને પૂછે ને કે તારા શેઠ કાલ ક્યાં હતા તો તારે કહી દેવાનું હું જામનગર હતો પણ તારે ભાવનગરનું કહેવાનું, એના હું તને 10,000 આપી. અમુક માણસોએ ખોટું બોલવા માટે માણસો રાખ્યા હોય. એમ બ્રહ્માજીએ કેવડાને ખોટું બોલવા માટે રાખ્યા કે તારે ખોટું બોલવાનું એમ, અને એના બદલામાં તને પગાર મળશે, તને મારા પછીનું પદ આપી દઈશ, એવી લાલચ આપી. પરંતુ ભગવાન માણસ ગમે એટલો સુખી હોય, ગમે એટલો સમૃદ્ધ હોય, ગમે એટલો વૈભવશાળી હોય, પરંતુ ઈશ્વરના જે નિયમો છે એમાં કોઈ ફેરફાર ના હાલે. તમે ગમે એટલા સુખી હોય, અનેક ગણી સંપત્તિ તમારી પાસે, તમે ગમે એટલા સુખી હોય, ગમે એટલી સંપત્તિ તમારી પાસે હોય, પણ પૂજા કરવા બેસો ત્યારે સંકલ્પ તો જળ વડે જ કરવો પડે.
કોઈ એમ કે તો હાલે કે મારે સંકલ્પ જળથી નહીં, હું બહુ સુખી સંપન્ન માણસ છું ને મારે બધી સગવડ છે, મારે ઘીથી કરવો તો હાલે. સંકલ્પ લેતા સમયે તો તમારે જલ તત્વ જ ધારણ કરવું પડે, કારણ કે જલની અંદર રહેલા જે તત્વો છે એની સાક્ષીમાં તમે કોઈ પણ સંકલ્પ કરો છો, એટલા માટે એ બધા જ તત્વો તમારા સંકલ્પને પૂર્ણ કરવામાં તમને મદદરૂપ બને છે, તમને સહાયક બને છે, તમારો સહારો લે છે. માણસ ગમે એટલો સુખી હોય છે ભગવાન, પણ ઈશ્વરના જે નિયમો છે, વેદોના જે નિયમ છે, શાસ્ત્રના જે નિયમ છે, નિયમને તો પાડવા જ પડે, એમાં કઈ ના આવે. બ્રહ્માજી કેવડાને લઈને આવ્યા છે, વિષ્ણુ પણ પાછા ફર્યા છે. વિષ્ણુ ભગવાન તો થાયકા છે, એને તો નક્કી કરી લીધું કે આપણું કામ નહીં આનો છેડો શોધવો, હું ન શોધી શકું. અને ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા આ બંનેની વચ્ચે ચર્ચાઓ થાય છે. અને ત્યારે બ્રહ્માજીએ કીધું છે કે હું આનો છેડો શોધીને આવ્યો છું. અને બ્રહ્માજીએ જ્યાં આ વાત કીધી છે ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુએ આ વાતનો સ્વીકાર કરી લીધો. તો તમે મારાથી મહાન. કેવડાએ પાછી સાક્ષી પુરાવી. જેવા ભગવાન વિષ્ણુ બ્રહ્માજીની આરતી ઉતારવા જાય કે પૂજા કરવા જાય છે, ત્યાં તો શિવજીના મનની અંદર ભાવ જાગ્યો છે કે હવે મારે કંઈક પરચો બતાવવો જોશે, નહીતર નહીં હાલે. અને ત્યારે ભગવાન શિવે ક્રોધ દ્વારા ભ્રુકુટીમાંથી એક ગણને ઉત્પન્ન કર્યો છે, જેનું નામ છે ભૈરવ. ભૈરવ ક્રોધી નથી, પણ ક્રોધ કરવો એ એનું કર્મ છે. ભૈરવ ક્રોધી નથી હો. ભગવાન, એક વસ્તુ યાદ આવી ગઈ એટલે કહી દઉં છું કે બે ભૈરવ જે છે એ ઉત્પન્ન થયા છે. એ ભૈરવ અત્યારે કાશીમાં છે, કાશીના અધિપતિ તરીકે બિરાજમાન છે, એ જ ભૈરવ છે. એ ભૈરવને ઉત્પન્ન કર્યા છે. ભૈરવ ક્રોધી નથી, પણ ક્રોધ કરવો એ ભૈરવનું કર્મ છે. આપણે બધા ભૈરવને ક્રોધી દેવ માની લીધા છે, પણ ક્રોધી નથી. ક્રોધ કરવો એ એનું કર્મ છે. પોલીસવાળા છે એ હાથમાં દંડા લઈને ફરતા હોય, એનો મતલબ એવો થોડો છે કે હિંસા. પરંતુ એ પોલીસવાળાનું કર્મ છે. અને શું કર્મ છે? તો કે એનું કર્મ એ છે કે એ હાથમાં દંડો લઈને ફરે અને જે ગુનેગાર છે એને સજા આપે. એક શિક્ષક છે એ વિદ્યાર્થી ઉપર અથવા તો નબળો વિદ્યાર્થી ઉપર ક્યારેક રૂવાબ દર્શાવે તો એનો મતલબ એ નથી કે એ દયા વિનાના છે, પરંતુ એ એના ઉપર રૂવાબ દર્શાવી એને આ જીવતરને સુધારવા માંગે છે, એટલા માટે એ એનું કર્મ છે. અને એટલા માટે થઈ ભગવાન ભૈરવ જે છે એ ક્રોધી નથી, પણ ક્રોધ કરવો એ ભૈરવનું કર્મ છે. ભૈરવને ઉત્પન્ન કર્યા છે કારણ કે આ તો મહાદેવજી છે. ભ્રુકુટીના ઈશારા માત્રથી સૃષ્ટિનું સર્જન કરી શકે અને ભ્રુકુટીના ઈશારા માત્રથી જ સૃષ્ટિનું વિસર્જન પણ કરી શકે. ભૈરવને ઉત્પન્ન કર્યા છે. અને હજી તો બ્રહ્માજી કાંઈ બોલે ન બોલે ત્યાં તો બ્રહ્માને 4 નહીં 5 મુખ હતા. એક આ બાજુ, એક આ બાજુ, એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ. શિવજીને પણ 5 મુખ છે. અને એટલા માટે થઈ તમે કોઈ પણ દિશાઓમાંથી શિવજીની પૂજા કરી શકો. એને સામે બેહીન કરો તોય વાંધો નહીં, એને પાછળ બેહીન કરો તોય વાંધો નહીં, તો ત્યાંથી એની દ્રષ્ટિ આપણી ઉપર પડે. સાઈડમાં બેહીન કરો તો એ બાજુના મુખેથી આપણી ઉપર જુએ. ઉપરથી જલાભિષેક કરો તો એના ઉપર એ મુખ છે, પંચમુખ. શિવજીના 5 મુખ છે. પછી અમુક નિયમો દર્શાવ્યા છે કે જે જ્યારે પ્રદક્ષિણા કરવી હોય ત્યારે અડધી પ્રદક્ષિણા કરવી, દંડવત પ્રણામ કરવા હોય ત્યારે ઉત્તર દિશામાં મુખ રીએ એ પ્રમાણે દંડવત પ્રણામ કરવા,
દંડવત પ્રણામ હંમેશા પુરુષ જ કરી શકે છે, સ્ત્રીઓને કરવાની મનાઈ છે. કારણ કે સ્ત્રીઓ દંડથી મુક્ત છે. સ્ત્રીઓ ક્યારેય દંડવત પ્રણામ ન કરી શકે. દંડવત પ્રણામ કરવા માટે હંમેશા પગનો જે ભાગ છે એ દક્ષિણ દિશા અને મસ્તકનો જે ભાગ છે એ ઉત્તર દિશા તરફ હોવો જોઈએ. ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમમાં ખબર ન પડે તો શિવજીની જે જલધારા છે એ જે દિશામાં વહેતી હોય એ હંમેશા ઉત્તર દિશા જ હોય. શિવજીની જે ધારા હોય ને, આ શિવલિંગ છે, પછી શિવલિંગ ઉપર આપણે જળ ચડાવીએ, જળ ચડાવીએ એટલે જળની જે ધારા વહેતી હોય એ વહેતી જે ધારા છે એ હંમેશા ઉત્તર દિશામાં જ જતી હોય. એટલે જે બાજુ ધારા જાય છે એ બાજુ આપણું મસ્તક રાખવાનું અને આપણા પગ જે છે એ આ બાજુ રાખવાના. એ રીતે આપણે એને દંડવત પ્રણામ કરી શકીએ. આવા અમુક નિયમો છે. પણ શિવજીને 5 મુખ છે એનો અર્થ કોઈ પણ સમયે તમે ભગવાનને ભજો છો, ગમે એ સ્થાનથી તમારી સમક્ષ એની નજર છે. ભગવાન બ્રહ્માજી 4 મુખને અત્યારે ધરાવે છે, પરંતુ ભગવાન બ્રહ્માજી ને 5 મુખ હતા. અને 5 મુખધારી બ્રહ્મા જે હતા એ બ્રહ્માના એક મુખને ભૈરવે પોતાના નખ વડે કાપી નાખ્યું છે, એવું વર્ણન છે. નખ વડે એ મસ્તકને કાપી નાખ્યું છે અને બીજા 4 મસ્તકો છે એ રહી જાય છે. બીજું કપાઈ જાત, ત્રીજું કપાઈ જાત, ચોથું કપાઈ જાત, 5મું કપાઈ જાત, આ બધું થાત. પણ બ્રહ્મા બુદ્ધિના દેવ છે એટલે તુરંત એને બુદ્ધિ સૂજી અને સીધા શિવજીના શરણ પકડી લીધા કે માફ કરી દો, માફ કરી દો, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ. અર્થ, તમારા જીવનમાં ક્યારેય પાપ થાય છે, તમારા જીવનમાં ક્યારેય ખોટા કામ થાય છે, સદગુરુના શરણ પકડી લ્યો છો, આમાંથી અમારે મુક્ત થવું છે, એની પાસેથી જ્યારે પરિણામ માગો છો ત્યારે તમને સદગુરુ એનું પરિણામ આપે છે. બ્રહ્માજીએ ચરણ પકડ્યા છે, બુદ્ધિ સૂજી, કારણ કે બુદ્ધિના દેવ છે એટલે બુદ્ધિ ધારે ત્યારે મતિ બગાડી શકે અને બુદ્ધિ ધારે ત્યારે તમારા જીવનની ધનત પનત કાઢી શકે. ચરણ પકડા છે. શિવજીએ ભગવાન બ્રહ્માજીને કીધું છે કે સાંભળો બ્રહ્મા, જ્યારે પણ આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું હતું, જ્યારે આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું હતું, તમે ઉત્પન્ન થયા હતા, રુદ્ર ઉત્પન્ન થયો હતો, ભગવાન વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થયા હતા, બધાને બધાના કામકાજ સોંપવામાં આવ્યા હતા. કોઈને સર્જન કરવું, કોઈને ભરણ પોષણ કરવું, કોઈને સંહાર કરવો. અર્થ, તમે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુનું સર્જન કરો છો ત્યારે તમારી અંદર બ્રહ્માનો વાસ છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે પોષણનું કામ કરો છો ત્યારે તમારી અંદર ભગવાન વિષ્ણુનો વાસ છે. અને તમે જે બિનજરૂરી વસ્તુઓ છે એનો સંહાર કરો છો, એને કાઢી નાખો છો ત્યારે તમારી અંદર રુદ્રનો વાસ છે. સર્જન કરવું એ બ્રહ્માનું કામ, પોષણ કરવું એ વિષ્ણુનું કામ, અને સંહાર કરવો એટલે કે વિસર્જન કરવું એ રુદ્રનું કામ. અને એટલા માટે થઈ કોઈ પણ વસ્તુને તમે જ્યારે સર્જન કરો છો ત્યારે તમે બ્રહ્માજીની કંપનીના કર્મચારી છો. કોઈ પણ ભૂખ્યાને, કોઈ પણ તરસ્યાને તમે પાણી પાઓ, કોઈ પણ ભૂખ્યાને તમે ભોજન આપો, કોઈ પણ દર્દીને જે જરૂરિયાતવાળો હોય એને તમે દવા લઈ દો, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી જે જરૂરિયાતવાળો હોય એને શિક્ષણમાં મદદ કરો, અથવા તો ચાહે કોઈ પણ જગ્યાએ જે મૂંગું પ્રાણી છે અથવા તો જે કાંઈ પણ હોય, પછી ચાહે તમે કીડિયારો શું કામ ન પૂરો, એ કોઈ પણ જે પોષણનું કામ છે એ તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે તમે ભગવાન વિષ્ણુના કર્મચારી બનો છો. હવે ભગવાન આપણો શેઠ હોય અને આપણે ભગવાનના કર્મચારી હોઈએ, એ વાત કોને ના ગમે?
એ તમે પોષણ કરો છો, તમે જ્યારે કોઈને જમાડો છો, એનો અર્થ ભગવાન એવો થાય છે કે તમે ભગવાન વિષ્ણુના કર્મચારી બન્યા છો. અને બિનજરૂરી જે વસ્તુઓ છે કે જેની દુનિયામાં કોઈ કામ જ નથી, એનો સંહાર કરો છો, ત્યારે એનો અર્થ એવો થાય છે કે તમે રુદ્રના અધિકારી છો. હે બ્રહ્માજી સાંભળો, આ સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું હતું ત્યારે જ એક નિયમ બનાવવામાં આવ્યો હતો કે આ સૃષ્ટિમાં જેટલા જેટલા હશે એ બધા પોતપોતાના કર્મને આધીન હશે. આ જગતમાં કોઈ કોઈને દુઃખ નહીં આપે, કોઈ કોઈને સુખ નહીં આપે. આ જગતની અંદર કોઈ કોઈના સુખમાં ભાગ નહીં લઈ શકે, કોઈ કોઈના દુઃખમાં ભાગ નહીં લઈ શકે. બધા પોતપોતાના કર્મને કર્મને અનુસાર સુખ અને દુઃખને ભોગવશે. કોઈ કોઈને સુખ નહીં આપે અને કોઈ કોઈને દુઃખ નહીં આપે. આવો નિયમ થયો હતો? બ્રહ્માજી કહે કે હા, આવો નિયમ થયો હતો. તો અત્યારે તમે દુઃખી છો એનું કારણ તમે જ છો. અને બ્રહ્માજી આજ પછી તમારી પૂજા કોઈ પણ સ્થાને નહીં થાય, તમારું સ્થાન આ જગતમાં ક્યાંય નહીં રહે. કારણ કે તમારા મનની અંદર અહંકાર છે, અને સર્જન કરતાના મનની અંદર જ્યારે અહંકાર જાગે ત્યારે પછી તો પાછળ વધ્યું જ શું. અને એટલા માટે થઈ તમે ક્યારેય પણ પૂજાશો નહીં. બ્રહ્મા બુદ્ધિના દેવ છે, ભગવાન મહાદેવજીને વિનવ્યા છે, વિનવીને સ્તુતિ કરી છે. અને જ્યાં સ્તુતિ કરી છે એટલે ભગવાન બ્રહ્માજીએ ને વરદાન આપતા કીધું છે કે સાંભળો બ્રહ્મા, આખા જગતમાં તમારું કેવલ એક જ સ્થાન હશે જ્યાં જગત પિતા બ્રહ્માનું જ્યાં સ્થાન છે એ સ્થાન આજે આપણે પુષ્કર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પુષ્કરમાં બ્રહ્માજીનું મંદિર છે, લગભગ ક્યાંય નથી. પુષ્કરમાં બ્રહ્માજીનું મંદિર છે. બીજા પછી કળિયુગમાં એકાદ બે થયા હોય તો ખબર નથી, ગામડાઓમાં કે ક્યાંક વળી ક્યાંક એ વિવાદ ઊભો ન થાય કે બાપુ અહીંયા તો હતું એમ. પરંતુ પુષ્કર છે એ બ્રહ્માનું મુખ્ય મંદિર છે. ભગવાન વિષ્ણુની સમક્ષ દયા દ્રષ્ટિ કરી છે. નજર આપતા ભગવાન શિવજીએ ભગવાન વિષ્ણુને એક ચક્ર દીધું છે, અને જે ચક્રનું નામ છે સુદર્શન ચક્ર. એ સુદર્શન ચક્ર આપતા ભગવાન વિષ્ણુને સુદર્શનનો અર્થ થયો છે સુ કહેતા સારું અને દર્શન કહેતા દર્શન. તમારી દ્રષ્ટિ એટલે કે તમારી જે દ્રષ્ટિ છે એ હંમેશા બધા ઉપર સારી હોવી જોઈએ, એટલે સુદર્શન. ભગવાન વિષ્ણુ હંમેશા બધા ઉપર સારી દ્રષ્ટિ કરે એટલા માટે સુદર્શન ચક્ર આપે છે. અને જે ખરાબ વ્યક્તિ હોય એનું એ જ સુદર્શન ચક્ર વડે નાશ કરી દે છે. પછી બંને સાથે મળી બ્રહ્માજીની પૂજા કરી છે, અને પૂજા બંને સાથે મળી શિવલિંગની પૂજા કરી છે. બ્રહ્મ મુરારી શુરાર્ચિત લિંગમ નિર્મલ ભાસિત શોભિત લિંગમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બંને શિવલિંગની પૂજા કરે છે. એ સમયે ભગવાન શિવજી આશીર્વાદ અને વચનો આપતા કહે છે કે જ્યારે પ્રથમ વખત હું લિંગાકારની અંદર જ્યોતિર્મય સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયો હતો એ સમય હતો. યત પુનઃ સ્તંભ
भरूपेण स्वाविरासमहं पुरा। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सकालो मार्ग शीर्षेतु स्याद्रारुक्षमभको। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। आर्द्रायां मार्गशीर्षेतु यः पश्येन्मामुमाशखम्। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। मद्वेरमपि वालिङ्गं च गृहादपि मे प्रियः। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अलं दर्शन मात्रेण फलं तस्मिन् दिने शुभे। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अभ्यर्चनं चेदधिकं फलं वाचामगोचरम्। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। જેમ પૂર્ણ ચંદ્રમાની વૃદ્ધિ થાય એ પ્રમાણે ભગવાન મહાદેવજીએ સુંદર કથાને સમજાવતા કહ્યું છે કે વહેલા જે સમયે જ્યોતિર્મય સ્તંભ રૂપની અંદર હું પ્રગટ થયો હતો ત્યારે સકાલો માર્ગ શીર્ષેતુ માક્ષર માસ ચાલી રહ્યો હતો અને માક્ષર માસમાં એક દૈનિક નક્ષત્ર એટલે એક દિવસનું નક્ષત્ર આવે જે દૈનિક નક્ષત્રને આદ્રા નક્ષત્ર કહેવામાં આવ્યું છે અને એ આદ્રા નક્ષત્રમાં મારી ઉત્પત્તિ થઈ હતી. અતઃ પુરુષ માક્ષર માસના આદ્રા નક્ષત્રની અંદર જે મારી સાથે પાર્વતીજીનું, ગણપતિજીનું અને ભગવાન કાર્તિકેયનું આ ચારેયના દર્શન એક સાથે કરે છે અને પૂજા કરે છે એ વ્યક્તિ મને કાર્તિકેય કરતાં પણ વધારે પ્રિય છે. એ વ્યક્તિ મને કાર્તિકેય કરતાં પણ વધારે વહાલો લાગે છે. અને ભગવાન કાર્તિકેયનું સ્થાન શિવજીના મંદિરમાં નથી એનો મતલબ એવો નથી કે ભગવાન કાર્તિકેય શિવજીને પસંદ નથી. એના પુત્ર છે, મોટા પુત્ર છે, શિવજીને તો પસંદ જ છે, પણ ભગવાન કાર્તિકેય સંત સ્વરૂપ છે એટલે તપસ્યા કરવા માટે, પોતાની સાધનાને ઉજ્જવળ કરવા માટે કંઈક તપોસ્થલી ઉપર ચાલ્યા ગયા છે. એટલે આ દિવસે જે પાર્વતી સહિત મારું દર્શન કરશે એ વ્યક્તિને એની મારી સમક્ષ જ્યારે કાર્તિકેયનું સ્મરણ કરશે એ વ્યક્તિ મને કાર્તિકેય કરતાં પણ વધારે પ્રિય બનશે. અને માગસર મહિનાના આદ્રા નક્ષત્રના દિવસે જે વ્યક્તિ મારી પૂજા કરશે, અર્ચના કરશે એ વ્યક્તિને જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે એ પુણ્યનું વર્ણન શબ્દ દ્વારા ન થઈ શકે એવું મહાદેવજી સ્વયં પોતે કહે છે. રણરંગતલે મુષ્મીન
યદહં લિંગવરશ્મણા જૃંભિતો લિંગવત સ્માલિંગ સ્થાનમીદમ ભવે. રણરંગ તલે ભૂમિસ્મન. આ રણરંગની અંદર, આ રણભૂમિની અંદર લિંગ સ્વરૂપની અંદર ભગવાન પ્રગટ થયા છે, એટલે એ બડા ભાગ્યની વાત છે. અતઃ લિંગના કારણ ભૂતલ લિંગ સ્થાનોના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. અને હે પુત્રો, જગતના આ લોકો જે કોઈ પણ આ લિંગનું દર્શન કરશે એ યહ આનાદિ અનંત જ્યોતિઃ સ્તંભ અત્યંત છોટો તેમ થતો જશે વગેરે એવી ચર્ચાઓ કરી છે. આ જે દિવસ છે એ દિવસને બહુ પુણ્યવાન માનવામાં આવ્યો છે. અને ભગવાન એવું કહેવાય છે કે ભગવાન ઈશ્વર કીધું છે કે જે દિવસે બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ભગવાને એને જ્યારે મહાદેવની પૂજા કરી હતી ત્યારે ઈશ્વર સ્વયં પોતે બોલ્યા હતા, આ દિવસ બહુ મહાન ગણવામાં આવશે, કારણ કે તમારા દ્વારા મારી પૂજા કરવામાં આવી છે. હું તમારા ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન છું, અને ખૂબ પ્રસન્ન છું એના કારણે હું તમને આશીર્વાદ આપું છું કે આ દિવસે જે શિવલિંગની પૂજા કરશે એને અતિશય પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. અને આ દિવસ એ સામાન્ય દિવસ નહીં, સામાન્ય રાત્રિ નહીં, ખાલી શિવરાત્રિ નહીં, પણ મહાશિવરાત્રિના નામે ઓળખવામાં આવશે. શિવરાત્રા બહોરત્રમ નિરાહારો જિતેન્દ્રિયઃ અર્ચયેત્તા યથા ન્યાયમ યથા બલમ વચકઃ યત ફલમ મમ પૂજાયામ વર્ષમેકં નિરંતરમ તત્ફલમ લભતે સત્ય શિવરાત્રો મદર્ચના. આ શિવરાત્રિનો જે જો સરખું યાદ રાખજો, અટપટી કથા છે. જે દિવસે ભગવાન જ્યોતિર્મય સ્વરૂપમાં પ્રાગટ્ય થયું છે એ દિવસ માક્ષર મહિનાના દૈનિક નક્ષત્ર આદ્રા નક્ષત્ર ચાલે છે. પછી ભગવાન બ્રહ્માજીને ઉપર શોધવા ગયા અને વિષ્ણુ પાતાળમાં શોધવા ગયા ને એવો બનાવ બન્યો ને, એટલે પાછો આવતા વાર લાગી. ત્યાં સુધીમાં મા મહિનો આવી ગયો. અને એ બાદ ભગવાન બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બંને સાથે મળીને શિવજીની પૂજા કરે છે. અને એ જે દિવસ છે એ દિવસ એટલે સામાન્ય રાત્રિ નથી, મહાશિવરાત્રિના નામે જગતમાં પ્રખ્યાત થયું છે. એને મહાશિવરાત્રિ કીધી છે. મહાશિવરાત્રિ એટલે શિવજીના વિવાહ નહીં. ઘણા માણસો એવું સમજે છે કે મહાશિવરાત્રિના દિવસે શિવજીના વિવાહ થયા હતા. નહીં, શિવજીના વિવાહનો પ્રસંગ આવશે ને ત્યારે હું તમને તિથિની વાર કહીશ. અત્યારે સસ્પેન્સ રાખીએ. પણ શિવજીના વિવાહનો દિવસ નથી, કારણ કે શિવજીના વિવાહ તો અનેકો વખત થયા છે, જેમાં બેનું વર્ણન તો આપણી સમક્ષ છે. એક સતી અને શિવના વિવાહ અને એક પાર્વતી અને શિવના વિવાહ. જો એ દિવસ હોય તો બે શિવરાત્રિ થવી જોઈએ ને. પરંતુ આ દિવસ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ લિંગની પ્રથમ વખત પૂજા કરે છે, એટલા માટે થઈને એ દિવસને મહાશિવરાત્રિ કીધામાં આવી છે. અને જે આ દિવસે લિંગની પ્રથમ વખત પૂજા થઈ છે એટલા માટે આ દિવસે જે લિંગની પૂજા કરે છે ને વર્ષમાં પાછી એ અમુક વ્યક્તિઓનામાંથી ખબર નહીં હોય કે વર્ષમાં 12 શિવરાત્રિ આવે. 13નો ઉપવાસ થતો હોય, ત્રયોદશી વ્રત કરે હંમેશા, તન નહીં તાકે રહે કલેશા. શિવ ચાલીસામાં પંક્તિ છે. જે ત્રયોદશીનું વ્રત કરે છે એના તનમાં ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારના સંકટો નથી આવતા. ત્રયોદશી વ્રત કરે હંમેશા, તન નહીં તાકે રહે કલેશા. ધૂપ દીપ ને વેદ ચડાવે, શંકર સન્મુખ પાઠ સુનાવે. શિવજીને ધૂપ ચડાવે, નૈવેદ્ય ચડાવે, શંકરજીના સન્મુખ શિવ ચાલીસાનો પાઠ સંભળાવે. ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય ચડાવે, શંકર સન્મુખ પાઠ સુનાવે.
જન્મ જન્મયઃ ના, જન્મ જન્મના પાપો નાશ પામી જાય છે. પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય. શિવ ચાલીસા છે આખી. એમ આ દિવસે જે શિવલિંગની પૂજા કરે છે એને 12 શિવરાત્રીનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આખા વર્ષની જે શિવરાત્રી હોય એનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. દર્શન પણ કરવા જોઈએ, એનું પણ મહત્વ છે, વગેરે વગેરે બધી ચર્ચાઓ કરી છે. અને બ્રહ્માજીનો ને વિષ્ણુજીનો ને હવાલો જેવો પૂરો થયો થતાની સાથે શિવજીની નજર પડી કેવડા સામે. કેવડાને કીધું હવે તારો વારો. ખોટું બોલ્યો ને, મેં તને મારા માથા ઉપર ચડાવીને રાખ્યો અને તું ખોટું બોલે છે, એમ ખોટાનો સાથ દે છે. રે રે કેતક દૃષ્ટસ્ત્વમ સઠ દૂર મિતો વ્રજ મમાપી પ્રેમ તે પુષ્પે મા બુદ્ધ પૂજા સ્વિતઃ પરમ. કેવડો મનમાં મુંજાય છે. રે રે કેતક દૃષ્ટસ્ત્વમ, હે દૃષ્ટ, હે પાપી, હે કેવડા, તારા જેવો પાપી કોઈ નહીં. એક તો મેં તને માથે ચડાવીને રાખ્યો ને એમાં તે ખોટા માણસનો સાથ દીધો, એટલે તારે એની સજા ભોગવવી પડશે. રે રે કેતક દૃષ્ટસ્ત્વમ, મેં તને મસ્તક ઉપર ચડાવીને રાખ્યો છે અને તે મારા મસ્તક ઉપર. આપણે કોની સાથે છીએ એ સમજીને આપણે કામ કરવા જોઈએ. આપણે કેવા વ્યક્તિઓની સાથે બેઠા છીએ એ સમજીને આપણે કામ કરવા જોઈએ. આપણે જેના તેના સાથે બેઠા હોય ને જેવું તેવું કામ કરીએ તો હાલે. આપણે હારા માણસ ભેગા બેઠા હોય ને ખરાબ કામ કરીએ તો કોક આપણને કે તું બેહે કોના બેગો ને કામ કેવા. કેવડા એ તો જોવું તું કે તું કોની માથે હતો. શિવજી કેવડા ઉપર ક્રોધિત થયા અને ક્રોધિત થઈને શિવજીએ કેવડાને કીધું છે કે સાંભળ, રે રે કેતક દૃષ્ટસ્ત્વમ સઠ દૂર મિતો વ્રજ મમાપી પ્રેમ તે પુષ્પે મા ભૂત પૂજા સ્વિતઃ પરમ. તું મારા પ્રેમને લાયક નથી. મેં તને માથે બેહાડીને રાખ્યો ને એ સમયે તું મારી વિરુદ્ધનું કામ કરે છે, ખોટા માણસોનો સાથ દે છે. એટલે કેવડાને ભગવાન ખીજાણા છે. કેવડો ઉભો ઉભો થરથર ધ્રુજે કે હવે શું દશા થશે, ભગવાન શું સજા કરશે. અને ભગવાન કેવડાનો ત્યાગ કરી દે છે. કેવડાનો ત્યાગ કર્યો છે એનો અર્થ ભગવાન ઉપર કેવડો ચડાવવો જ નહીં એમ નથી. કેવડાનો ત્યાગ કર્યો છે એનો અર્થ ભગવાનને આજ પછી કેવડાને સમક્ષ લઈ આવવો જ નહીં એવું નથી. પણ કેવડાનો ત્યાગ કર્યો છે એનો મતલબ ભગવાન સમાજને કહેવા માંગે છે કે આ જગતમાં જે પણ વ્યક્તિ ખોટાનો સાથ દશે એની દશા કેવડા જેવી થશે, એને હું છોડી દઈશ. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજના ખોટા માણસ ભેગો ઉભશે અને ખોટા માણસને સાથ દેશે એની દશા કેવડા જેવી જ થવાની છે. પછી હું એને ત્યજી દેવાનો છું, પછી એનો કોઈ સ્વીકાર નહીં કરું. અને ભગવાન જેનો આપણને માયા છે એવું બધી આ કે ગમે એ સ્વીકાર, મને આ મારો બહુ પ્રેમી છે. જ્યારે એવી વસ્તુ આવે છે ને, એવો સમય આવે છે ને, તમારો જેવો પ્રેમી હોય ને એ પહેલા ત્યાગે છે. થોડોક નબળો સમય આવે ને, હમણાં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કંઈક ફોટો આવ્યો હતો, થોડોક નબળો સમય આવે ને એટલે ખિસ્સામાંથી પૈસાના જે ચિલ્લરના ચીકા પડે ને પેલા તો માણસ મંડે ખરવા, માણસના સંબંધો મંડે પડવા. હવે ત્યાં બેઠા જેવું નથી, એનો નબળો સમય છે, ત્યાં નો જવાય. પૈસા તો પછી પડે, ખિસ્સો તૂટે ને એ પછી પૈસા તો પડે, સંબંધ તો વહેલા પડી જાય છે. અને એટલા માટે આ જગતમાં જે વ્યક્તિ ખોટાનો સાથ આપશે એની દશા કેવડા જેવી જ થવાની છે. ઇત્યુક્તે તત્ર દેવેન કેતકમ દેવ જાતયઃ સર્વા નિવારયામાસુ
સ્તપાશ્વાદન્યતસ્તદા. હે કેતક, આજ પછી હું બધા પુષ્પનો સ્વીકાર કરીશ, પણ તારો ક્યારેય સ્વીકાર નહીં કરું. હું તને ત્યાગું છું. અને ત્યારે કેવડો બહુ ડરી ગયો અને ડરેલો કેવડો મનોમન વિચાર કરવા લાગ્યો છે કે કોઈ પણ સંજોગે આમાંથી રસ્તો તો કાઢવો જ જોશે. અને ભગવાન બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ઉપર પ્રસન્ન હતા, એને આશીર્વાદો આપતા હતા, એને વરદાનો આપતા હતા. બરાબર એ મોકાને જોઈ કેવડાએ મોકો લૂંટી લીધો અને કેવડો ભગવાનના ચરણમાં પડી ગયો અને માફી માંગવા લાગ્યો. નમસ્તે નાથ મે જન્મ. હે ભગવાન, હે મહાદેવજી, તમે મારો ત્યાગ કરો છો, હું તમારા ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું. મારો જન્મ જે છે એ જન્મની દશા કેવી થવાની છે જો તમે મારો ત્યાગ કરી દેવો તો? આ જગતમાં કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિને તરછોડે તો સમાજમાં બીજો કોક પણ એને સ્વીકારી લે, પણ ઈશ્વર જ આ જીવને તરછોડી દે તો શું કરવાનું? અને એટલા માટે નમસ્તે કહી અને પ્રણામ કરીને કીધું છે કે જો તમે મારો ત્યાગ કરશો તો મારી દશા કેવી થશે? નિષ્ફલમ ભવદાગ્નયા. મારો જન્મ નિષ્ફળ થઈ જાય, આખો ભવ નિષ્ફળ થાય. એકેય ભવમાં સુખી નહીં થાવ, એકેય ભવમાં મારો ઉદ્ધાર નહીં થાય, કારણ કે તમે મારો ત્યાગ કર્યો છે. નિષ્ફલમ ભવદાગ્નયા. મારો ભવ નિષ્ફળ ચાલ્યો જશે જો પ્રભુ તમે મારો અસ્વીકાર કરશો. સફલમ ક્રિયતામ તાત. હે પરમાત્મા, હે તાત, હે પિતા, હે મહાદેવજી, મારો જન્મ સફલમ ક્રિયતામ, સફળ કરી શકે એવું કોઈ જો આ જગતમાં હોય તો ક્ષમ્યતામ મમ કલીબિષ. તો એ કેવલ અને કેવલ તમે છો અને એટલા માટે થઈને આપ મારા કરેલા આ કર્મની ક્ષમા યાચના કરો, મને માફ કરી દો. ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને એટલા માટે મહાદેવજીનું તો નામ જ છે ક્ષમા ક્ષેત્ર. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં ગમે એવડી ભૂલ થાય, મહાદેવ એને ક્ષમા કરે છે, એ યાચકને ક્ષમા કરે છે. જો યાચના હૃદયથી કરવામાં આવી હોય તો એને માફ કરી દે છે. જ્ઞાન કૃતમ પાપમ નાશયન્ત્યેવ તે સ્મૃતિ તાદૃશે ત્વયિ દૃષ્ટિ મે મિથ્યા દોષ કૃતો ભવઃ. હે ભગવાન, હું બહુ મોટામાં મોટો પાપી છું કે તમારા દર્શન કરવા છતાં પણ હું શ્રેષ્ઠ કર્મ ના કરી શક્યો. આથી અભાગ્યો જીવ બીજો કયો હોય? રામચરણ એ સુખનું ધામ છે અને સુખના ધામમાં જવા છતાં પણ જે દુઃખને પ્રાપ્ત કરતો હોય તો એનાથી મોટો અભાગ્યો જીવ જગતમાં બીજો કયો હોય? હે ભગવાન, હે પરમાત્મા, મેં તમારા દર્શન કર્યા છે ને તે છતાં પણ મેં કુકર્મ કર્યા છે, કુકૃત્ય કર્યા છે. મારા જેવો અભાગ્યો જગતમાં બીજો કોઈ ના હોય. અને એટલા માટે તથાસ્તુ તસ્તુ ભગવાન. એ સભા સ્થળની અંદર કેવડો ભગવાનને પગે લાગે છે અને પ્રાર્થના કરે છે અને કહે છે કેતકેન સભા સ્થલે. ભગવાન મહાદેવજીની સ્તુતિ કરી છે, વંદના કરી છે. નમે ત્વદ્ધારણમ યોગ્ય સત્યગાગમીશ્વર. હે ભગવાન મહાદેવજી, આપ મને ક્ષમા કરો, આપ મને ક્ષમા કરો, આપ મને ક્ષમા કરો. અને ત્યારે ભગવાન મહાદેવજીને કેવડા ઉપર થોડીક દયા આવી. અને કેવડા ઉપર થોડીક દયા આવી એટલે ભગવાન મહાદેવજીએ કેવડાને કીધું કે સાંભળ કેવડા, હું તારો ત્યાગ કરું છું. આ શબ્દ મારી જીભમાંથી નીકળી ગયા છે એટલે હવે એ પાછા ના વળે.
પરંતુ સતી દેહનો ત્યાગ કરશે અને હિમાલયને ઘેર પાર્વતી તરીકે અવતારને ધારણ કરશે અને એ પાર્વતીજીનો મારી સાથે વિવાહ નિશ્ચિત થશે અને શિવ પૂજા કરવા માટે જ્યારે શિવાલયમાં જશે અને ભૂલથી તને મારા મસ્તક ઉપર મૂકશે, ત્યાર પછી હું તારો સ્વીકાર કરીશ. આ આશીર્વાદ આપ્યા. એના પહેલા ભગવાન મહાદેવજીએ એક બીજા આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે હું તારો સ્વીકાર કરું છું, પણ વર્ષમાં એક દિવસ માટે, અને ચરણોમાં સ્વીકાર કરું છું. એટલે કેવડાએ પછી થોડોક ચાગલો થયો, કારણ કે એનો સ્વામી છે, એના ભેગો કાયમ, તમે જે વેપારી ભેગા કાયમ રહેતા હોય ને તમને ખબર હોય કે એનો સ્વભાવ કેવો છે, કે એક વસ્તુ આપે તો એ બે આપે એમ. એટલે કેવડાએ થોડુંક કીધું, ભગવાન એક તો વર્ષમાં એક દિવસ સ્વીકાર કરો ને એ પગમાં, અને એ દિવસ કયો છે? શ્રાવણ માસ પછી જે ત્રીજ આવે ને, કેવડા ત્રીજ, એ કેવડા ત્રીજના દિવસે ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. એ દિવસ કેવડા ત્રીજનો દિવસ, તે દિવસે ભગવાન મહાદેવજી ઉપર કેવડો ચડાવવામાં આવે. એક તો વરહમાં એક દી સ્વીકાર કરો ને એ પાછો ચરણમાં. એટલે ભગવાન મહાદેવજીએ કીધું છે કે જ્યારે પાર્વતીજી ભૂલથી તને મારી માથે ચડાવશે ત્યારે હું તારો સ્વીકાર મારા મસ્તક ઉપર કરીશ. આ રીતે સુંદર પ્રસંગ થયો. ઇત્યનુગૃહ્ય ભગવાન કેતકમ વિધિ માધવો વીરરાજ સભા મધ્યે સર્વદેવરભીષ્ટુતઃ. ભગવાન બ્રહ્માજીને આશીર્વાદ આપે છે, ભગવાન વિષ્ણુને આશીર્વાદ આપે છે અને ભગવાન કેવડાને આશીર્વાદ આપે છે. પછી ભગવાન ત્યાંથી અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે અને બધા જ સર્વ પોતપોતાનું કર્મ કરવા લાગે છે. અને આગળની જે કથા છે એ કથા હવે આપણે આવતીકાલે કરીશું. આઈએ કથાને વિશ્રામ આપીએ. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. મહાદેવ તમારી જય જય હો. મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. 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 મહાદેવ તમારી જય 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 જય. બોલ્ય મવેશ્વર મહાદેવ દેવ કી જય. વાછરા દાદાની જય. દ્વારિકાધીશ ઈશ કી જય. હરસિદ્ધિ માત કી જય. હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. આઈએ આ કથાને વિશ્રામ આપીએ. આવતીકાલે આ કથાને આગળ વધારીશું, જેમાં દેશ કાળનો મહત્વ સમજીશું. શિવલિંગની સ્થાપના વગેરેની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે.
કયા સ્થાન પર બેસી અને કર્મ કરવાથી કેટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એ બધી કથાઓ કરવામાં આવી છે. એ કથાને આપણે આવતીકાલે સાંભળીશું. આવીએ આજ આ કથાને વિશ્રામ આપીએ. સર્વ બહેનોને વિનંતી છે કે આરતી કરવા માટે આગળ આવે. જય શિવ ઓમકારા પ્રભુ જય શિવ ઓમકારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ અરુંધાગે દારા ઓમ જય શિવ ઓમકારા શાસન ગરુડાસન વૃષભવાહન સાજે પ્રભુ વૃષભવાહન સાજે દો ભુજ ચાર ભુજારા દો ભુજ ચાર ભુજારા દસ ભુજ અતિ સોહે ઓમ જય શિવ ઓમકારા નો રૂપ નિરખતા ત્રિભુવન મનસો હે અક્ષમાલા વનમાલા અક્ષમાલા વનમાલા રુદ્રમાલા ધારી ઓમ જય શિવ ઓમકારા જય શિવ ઓમકારા પ્રભુ જય શિવ ઓમકારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ ગુણ તારા ગાતા ઓમ જય શિવ ઓમકારા કર્પૂર ગૌરમ અરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવં ભવાની સહિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન શંભુ મંગલમ વૃષભધ્વજા મંગલમ પાર્વતીનાથ મંગલાયતનો હરિ સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમો બોલીએ મોવેશ્વર મહાદેવ કી જય. હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. ગંગે હર નર્મદે હર જટા શંકરે હર હર મહાદેવ. આइए